السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہمیں آخرت کے سفر کے حوالے سے اس سفر کے دوران اور راستے میں جہاں جہاں انسان کو مشکل پیش آ سکتی ہے اس مشکل سے بچنے کے طریقے یا تحفہ تحائف جن کو پیش کر کے ان مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے، ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا. سب سے پہلے آیہ کریمہ کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. قدح محنت، مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کو کہتے ہیں. انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس زندگی میں انسان محنت کرتا ہے، کاروبار کی صورت میں، سرکاری نوکری کی صورت میں، یا صنعت کارخانوں کی صورت میں، زمینداری کی صورت میں بندہ محنت کرتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں جینے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب محنت تم اس سفر کو جاری رکھ کے اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ ساری محنتیں کر رہے ہو. فملاقی ہے. یہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یا ان کی تفسیر، تعویل اور توجیہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اطہار سے تفسیر نہ لینے اور وہ ڈکشنری کی صورت میں قرآن آیات کا ترجمہ کرنے کے نتیجے میں انسان گمراہیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ ملاقات کا لفظ آیا ہوا ہے. قرآن میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بندوں کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن یقینی طور پر جب یہ الفاظ انسان کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب اور ہوتا ہے.
اور یہی مطلب جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہو یہی الفاظ، وہاں اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ جاء کا مطلب عربی میں ہوتا ہے آیا، جاء رجل، جاءت امرأۃ، ایک مرد آیا، ایک عورت آئی، خطیب آیا، عالم الدین آیا، ڈاکٹر صاحب آئے۔ ہمارے آنے کا مطلب ایک جگہ سے اٹھ کے حرکت کر کے دوسری جگہ پہنچنے کو ہم کہتے ہیں جاء، آیا۔ وجاء ربک والملک، قرآن میں ہے تمہارا رب آیا اور فرشتے آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ اس طرح آتا ہے جس طرح فرشتے آتے ہیں؟ اللہ اس طرح آتا ہے جس طرح آپ اپنے اپنے سیکٹروں اور گھروں سے اٹھ کے پیدل، یا اگر نزدیک ہے یا اگر دور ہے تو گاڑی آپ کی حرکت کرتی ہے، آپ خود حرکت کرتے ہیں، آپ کی ٹانگیں ہیں۔ اللہ بھی اسی طرح کسی سواری پر سوار ہو کے اپنے پاؤں سے چل کے فرشتوں کے ساتھ آتا ہے۔ خدا کا جسم نہیں ہے، جب خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر وہ حرکت نہیں ہے۔ جسم یا متحرک ہوا کرتا ہے یا ساکن ہوا کرتا ہے، جس کا جسم ہی نہیں ہے اس میں حرکت نہیں ہے، اس کے لیے آنے جانے کا تصور توحید کے خلاف ہے۔ اس طرح نہیں آتا جاتا اللہ جس طرح فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، دن کے فرشتے ڈیوٹی کر کے واپس جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، ان کے آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں فرمایا تھا، ہم اہل بیت اطہار مختلف الملائکہ، وہ ہمارا گھر وہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، معمول ہے فرشتوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا۔ ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جمعہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ خصوصاً زیارت کے بعد اور دعا امام زمانہ کے بعد ہم مصافحہ کرتے ہیں۔ مومن کا ہاتھ جب تک مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول خدا جب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے یا ہٹاتے تھے جب تک اگلا جو ہے نا اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ نہ چھڑائے۔ ملاقات اللہ سے اس طرح ملاقات نہیں ہوگی کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہو اور جا کے ملاقات کریں اللہ تعالیٰ سے، یا ہاتھ ملائیں یا آمنے سامنے 1 to 1 اللہ آپ کو دیکھے اللہ آپ کو دیکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کا نہ جسم ہے نہ وہ مکان کا محتاج ہے۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا وہ ٹریننگ دے رہے تھے سوشل میڈیا میں کہ وہ قبر میں منکر اور نکیر کیا سوال کریں گے اور آپ کو کیا جواب دیں گے۔ وہ پوچھ رہا تھا من ربک، بچہ جواب دیتا اللہ ربی۔ اچھا جی تیرا دین کیا ہے، فلان کیا ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا کعبہ ہے، تیرا نبی کون ہے، خدا کے بارے میں کہا این ربک، تمہارا رب کدھر ہے؟ آئی اس بچے کو سکھایا ہوا ہے فی السماء، رب آسمان میں ہے۔ وہ ایک بزرگ صحابی سے آ کے پوچھا تھا کسی نے کہ خدا کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ آسمان میں ہے۔ اس سے بڑے معصومانہ انداز میں کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر زمین اللہ سے خالی ہے، یہ مطلب نکلتا ہے نا۔ یا اگر آتا جاتا بھی ہے جب زمین پر تشریف لائے گا تو آسمان خالی ہو جائے گی، آسمان پر واپس چلا جائے گا پرواز کر کے زمین خالی ہو جائے گی۔ خدا تو فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر خدا کی ذات موجود ہے۔ اللہ کسی خاص جگہ محدود نہیں ہے، نہ خدا سے اس طرح ملاقات ہوگی جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کی عدالت میں پیشی مراد ہے، حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک بیٹھک بنایا ہوا ہے، وہ ایک سامنے ایک جو ہے نا وہ بڑی کرسی ہے جہاں پر صدر بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی منظر نہیں ہوگا۔ اشارے ہیں، کنایے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں تم نے جواب دینا ہے، اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ تم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام وہ کتنے کیے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جو آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے وہ موت سے ہوتا ہے۔ ملک الموت، موت کو سکرات الموت۔ ہمارے علاقے میں یعنی جب کسی کو یہ کہنا ہو نا تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے
تو اپنے زبان میں میری مادری زبان برش اس کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تمہیں سکرات ہو رہا ہے، یعنی جانکنی میں جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اعمال ہیں یہ کام کرو تو جانکنی کا مرحلہ آسان ہوگا، وہ ہم بیان کر چکے۔ سب سے پہلے تھا کہ بھئی جو آپ کے مخالفین ہیں یا جن سے آپ کی دشمنی تھی، قدرتی تھی، ان کو راضی کرو، اور فوت شدہ جو فرائض اور واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کو بطور قضا بجا لاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تمہیں شوق ہونا چاہیے، اور موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا وہ کر سکتا ہے جو اللہ کا ولی ہو۔ میں نے گزشتہ کل نہیں، اس سے پہلے جمعرات میں جامعہ اہل بیت کے طلباء کو ایک روایت سنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ جس کا باطن ظاہر سے افضل ہو وہ ولی اللہ ہوا کرتا ہے، جس کا ظاہر اور باطن برابر ہو وہ مومن ہے، اور جس کا باطن ظاہر سے زیادہ آراستہ ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ جو خدا کے ولی ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں موت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، قبر، فشار قبر کے لیے کون سا ہدیہ لے کے جائیں جس کے نتیجے میں فشار قبر یا عذاب قبر، عربی میں ضغطۃ القبر کہا جاتا ہے، ضاد غین اور توئن گول ہے ضغطۃ القبر، یہ ترک النمیمہ، چغل خوری ترک کرنی پڑتی ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چغل خور ہوتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ چغل خور کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الواشی لکا من وشا لکا وشا علیک، یہ یاد رکھو، لکھ کے لے لو علی سے، جو لوگوں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے وہ تمہاری باتیں بھی لوگوں تک پہنچاتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، نمیمہ، یعنی ایک جو ہے نا وہ خطبہ دیا جا سکتا ہے، یعنی جو روایات ان برائیوں کے بارے میں ہیں۔ واستبراء بالبول، استبراء ویسا تو فقہ کی زبان میں رفع حاجت کرنے بھرنے کے بعد، مطلب ظاہر ہے جو پیشاب ہوتا ہے وہ مثانہ میں ہوتا ہے، تو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اور جہاں سے خارج ہوتا ہے، یعنی اس راستے کو ہاتھ سے دبا کے جو ہے نا ہاتھ پھیرنا تاکہ اس کے اندر کوئی پیشاب کا قطرہ رہ نہ جائے، اس کو استبراء کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر صرف استبراء کافی نہیں ہے، استبراء کے بعد پھر اس نجس جگہ کو دھونے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ بڑا مؤدب لفظ جو ہے وہ طہارت ہے، ٹیشو پیپر پر جو ہے وہ گزارا نہ کریں۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہے پھر کوئی مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ وقراءۃ القرآن، یہ گزشتہ خطبے میں وہ ایک لفظ نہیں جو بولنا چاہیے تھا وہ رہ گیا تھا، یعنی اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن، یہ روایت موجود ہے کہ وہ جنت کے درجے اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں، 6600 کچھ آیات ہیں، لہذا روز قیامت بندے سے کہا جائے گا اقرا ورقا، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور اپنے درجات کو بھی بلند کرتا جا۔ ایک دو روایتیں صرف میں قرآن کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے نوٹ کر کے لایا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظفوا طریق القرآن۔ آپ کے مرکز میں، آپ کی مسجد میں اگر کوئی غیر معمولی شخصیت آنے والی ہو، یا ملک میں وہ کوئی سربراہ مملحت آ رہے ہوں، یا ابھی جو کانفرنس ہوئی جو مبالغات بنی ہوئی تھی پورے اہل اسلام آباد کے لیے، تو وہ شہر کو صاف رکھا جاتا ہے۔ یہاں کوئی آنا چاہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راستے صاف ہوں۔ فرمایا نظفوا طریق القرآن، جہاں سے قرآن گزرتا ہے نا اس راستے کو صاف ستھرا رکھو۔
क़ील या रसूल अल्लाह वमा तरीक़ुल कुरान, कुरान किन रास्तों से गुजरता है? फरमाया अफवाहुकुम, तुम्हारे मुंह जो है वो कुरान के रहते हैं। क़ील बिमाज़ा, फिर मुंह को किस तरह साफ सुथरा रखें? फरमाया इन अफवाहकुम तुरकल कुरान फनज़िफूहा बिस्सवाक, तुम्हारे जो मुंह है ना वो कुरान के गुजरने के रास्ते हैं, लिहाजा मिसवाक के जरिए अपने मुंह को साफ सुथरा रखो। ये आदाब में से है। इन हाज़िल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउ अल हदीद, ये तुम्हारे दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह कभी कभी वो लोहे को जंग लग जाता है। तेरे या रसूलल्लाह वमा जलाऊहा, वो उसको तो जंग साफ करने का तरीका हमको मालूम है, उसको वो लोहे को दिलों को जंग लग जाए तो उसको किस तरह साफ किया जाता है? फरमाया क़ाल तिलाअतुल कुरान, कुरान की तिलावत से दिलों को जो जंग लगा होता है वो साफ हो जाता है। या अलैकुम बितिलावतुल कुरान, कुरान की कसरत से तिलावत किया करो। फ़इन्न तिलावतहु कफ़ारतुज़्ज़ुनूब, कुरान की तिलावत के नतीजे में अल्लाह गुनाहों का कफारा ये साबित फरमाता है। कुरान की तिलावत वो गुनाहों का कफारा साबित होता है और सत्रुन फिन्नार, आतिश जहन्नम के मुकाबले में एक बहुत बड़ा वो इस तरह का मजबूत पर्दा है। वो अमान मिनल अजाब, अजाब इलाही खुसूसन अजाब कब्र से कुरान की तिलावत बचाती है। ये दो चीजें हो गई। व सलातुल लैल, और नमाज़े शब 3 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मोमिनीन से फरमाया या अली अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल। अच्छा जी, ये 2 मंजिलें हो गई। तीसरी मंजिल वह हदीयत मुनकर व नकीर, मुनकर और नकीर के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाएं ताकि जो है ना वो इंटरव्यू में जो है ना वो सख्त सवालात ना करें। वैसे वो सवालात जो है ना वो पहले से लीक हो चुके हैं, जो उन्होंने जो है ना वो करना होता है। लेकिन मैंने आपको इस ईसाल सवाब की मजालिस में, कई मजालिस में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा सुनाया है और मोमिनीन को, नमाज यानी मजलिस के शुरका को, कि जिसमें आपने बताया है कि कौन खुशकिस्मत होगा जो इन सवालात का जवाब दे पाएगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है, तेरा किबला क्या है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है। ऐसा नहीं है कि जो जितना ज्यादा 2 के पहाड़े की तरह रटेगा वो फर उनको जवाब देगा। कौन जवाब देगा? फरमाया अगर फ़इन कुन्त मुअमिना, 5 या 4 चीजें बताई हैं, अगर मुझे अभी याद हो, क्योंकि पहले से प्रोग्राम में शामिल नहीं था, अभी अचानक मुझे ये याद है, वो आई है। ये हर जुमा को बिला नागा यही खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनाते थे और इस कसरत से सुनाया, लोगों ने अपनी अपनी डायरियों में उसको नोट किया और सबको जुबानी याद हो गया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खुतबा। ये फ़इन कुन्त मुअमिनन, तू अगर मोमिन है, ये मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, और तू सादिकीन का पैरोकार है। ये एक लफ्ज है लेकिन इसने इतनी बड़ी जो है ना वो आपकी जिंदगी भर की जिम्मेदारियों की तरफ इसके अंदर मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, सादिकीन से मुराद हमारी रिवायात के मुताबिक अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। ये तो अगर मोमिन है और सादिकीन का पैरोकार है, ये 2 सिफतें और भी हैं। सबसे मुश्किल सिफत जो है वो यही है, ये तो अल्लाह हक और हकीकत को तेरी जुबान पर जारी कर देगा। ये हक और हकीकत को वो जिंदगी में एक आध दफा भी अगर आपने इनको रटा हो, लेकिन ये 4-5 सिफतें अगर तेरे अंदर मौजूद है तो वो सवाब दे पाएगा, वरना फिर तेरी जुबान वहां काम नहीं करेगी। बिहार अनवार की जिल्द नंबर 8 के अंदर ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा मौजूद है। 4 चीजें हैं जो आप नकीर और मुनकर के लिए बतौर हदिया लेके जा सकते हैं और फिर वहां आपको मदद मिलेगी। वो जो है ना वो सख्त सवालात नहीं होंगे। नंबर 1 सिद्कुल लिसान, सच बोलना।
सच बोलना, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, सच बोलना जो है वो, झूठ बोलना हराम है, सच बोलना वाजिब नहीं है। ठीक है जी, बोलो तो सच बोलो, झूठ ना बोलो, लेकिन क्या हर सच को बोलना जरूरी है? नहीं, कहीं हर सच को बोलना जरूरी है और कहीं हर सच को बोलना जरूरी नहीं। झूठ बोलना हराम है, हाँ, सच अगर बोलना है तो फिर सच बोलना है, नहीं बोलना है तो फिर ना बोलो, झूठ जो है ना वो ना बोलो। एक सच हदीस, व तर्कुल ग़ीबा, ग़ीबत को तर्क करना होता है जी। जो ग़ीबत को तर्क करेगा वो भी नकीर मुनकर के जो है ना वो सवालात का जवाब दे पाएगा, या वो सब सवालात वो नहीं करेंगे। और ये भी तारीफ में कर चुका हूं, ग़ीबत का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए कि ग़ीबत का मतलब क्या है। ज़िक्र का अख़ाका बिमा इज़ा समिअहु इस्तकरहु, ग़ीबत का मतलब होता है कि तुम अपने बरादर मोमिन के बारे में वो बात करो इशारे किनाये में या वाज़ेह अल्फाज में, तहरीर में या तकरीर में, कि अगर वो उसको सुन ले उसको नागवार गुजरे। ये उसकी शक्ल सूरत के बारे में ऐसी बात करो कि अगर वो सुन ले तो वो उसको नागवार गुजरे। लिबास के बारे में, उसके अखलाक के बारे में, उसकी दीनदारी के बारे में, हत्ता कौम, किसी कौम को की बुराई करना भी एक फर्द की बुराई करने से ज्यादा वो खतरनाक है। एक फर्द की बुराई करेंगे रोज क़यामत, एक फर्द का हाथ वो हमारे गिरबान में होगा। एक कौम का नाम लेके उस कौम की एक बुराई करेंगे तो रोज क़यामत पूरी कौम के जितने भी अफराद हैं सबके सामने इंसान को जवाब देना होगा। ज़िक्र का अख़ाका बिमा इज़ा समिअहु इस्तकरहु, अपने बरादर मोमिन के बारे में वो बात करो कि अगर वो सुन ले तो उसको वो नागवार गुजरे। या वक़ौलुल हक़, हमेशा हक की बात करो, हक को मत छुपाओ, हक को छुपाना, ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़, हक को बातिल, कुरान की आयत है, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ और ना हक को कभी छुपाओ। लानत भेजी गई है उस आदमी पर जो हक को छुपाता है। हक को छुपाने के कई अंदाज होते हैं। मुझे पता है कि मैं इदारों में उलमा के साथ काम करता रहा हूं, कुरान का तर्जुमा करते वक्त भी और यकसान निसाब में भी, किस बुरे और शर्मनाक तरीके से हक को छुपाने की कोशिश की गई है। बाज़ जगहों पर तो मैंने नहीं छुपाने दिया है, किताबों में वो तर्जुमे तफसीर में छप किया है, लेकिन निसाब की किताबों में अभी तक ये नहीं लिखवा सका मैं कि अमीर मोमिनीन खाना काबा में पैदा हुए हैं। और भी क्या तकलीफ होती है, लिखो ना, या तो कहो नहीं हुई है विलादत, नहीं ये भी नहीं कह सकते क्योंकि खबर मुतवातिर है, खबर मुतवातिर है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि खाने काबा में अमीर मोमिनीन की जी वो शेर बना हुआ काबा विलादत बे मस्जिद शहादत कसीरा मुयस्सर नशद इन सआदत, उसको छुपा रहे हैं। तर्जुमा कुरान में जंग उहद में हजरत अली का नाम नहीं है, बदर में अली का नाम नहीं है, फतह मक्का में अली का नाम नहीं है। वो हद होती है भाई ना इंसाफी की, जुर्म की भी कोई हद होती है। मिन्नत समाजत करके लड़ भिड़ के लिखवाया है कि वहां वो लफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार उहद में वो हुआ था, और वो रसूल खुदा के कांधों पर सवार बुतून को तोड़ा। बदर में 70 मुशरिकीन मारे गए थे, उनमें से 35 को अली ने मारा था, बाकी 35 को मुसलमानों ने फरिश्तों ने मिल के मारा था। उधर भी अली का नाम गायब है। 5वीं में आप जाके पढ़ें, जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, कहते जंग खंदक हुई ही नहीं है। 6ठी में है कि जंग खंदक हुई थी, यानी जब जंग 5वीं की किताब जब लिखी जा रही थी उस वक्त नहीं हुई थी, जब 6ठी लिखी जाने लगी तो उस वक्त हो गई थी। अच्छा जी, जुर्म है, जुर्म है। बाद रिवायात में लानत भेजी गई है उस आदमी पर जो हक को छुपाए या हक की बात करना। व तवाज़ो लिकुल्ल अहद, सबके सामने तवाज़ो से पेश आना। रिवायात में है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ बैठे हुए होते थे, बाहर से लोग आते थे, मुसलमानों का वफद, गैर मुसलमानों का वफद, उनको पूछना पड़ता था कि इनमें रसूल कौन है। कोई नुमायां जगह, कोई कुर्सी, कोई जो है ना वो तकिया रंग बिरंग के या रेशम के नहीं,
جس طرح عام آدمی کارپیٹ پر بیٹھتے ہیں اسی طرح نہ لباس میں کوئی امتیاز ہے نہ بیٹھنے کی جگہ میں کوئی امتیاز ہے. ہاں پوچھتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہمارا رسول سے کام ہے، بتاؤ آپ میں وہ رسول کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں باپ بیٹا مہمان آتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد قمبر وہ لوٹا اور پانی اور برتن تولیہ لے کے آگے بڑھا. امیر المومنین کے بارے میں فوثب علی علیہ السلام، وثب کا مطلب ہوتا ہے جمپ مارنا، چھلانگ لگا دینا. جیسے نا جیسے وہ پتہ نہیں وہ آگے بڑھے اور قمبر سے لے لیا اور کہا کہ میں جو ہے نا اس کے ہاتھ دھلاؤں گا. جی خدا کی مخلوقات میں جس کا میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق دوسرا مقام ہے، وہ اپنے مہمان کے ہاتھ دھلا رہا ہے، مہمان کے ہاتھ. عرض کیا یا امیر المومنین، یہ کہتے ہیں کہ وہ لوٹنے لگا خاک کے اندر، کہا کہ یہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کہا کیا ہو گیا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ جی یہ دیکھیں یہ تواضع. کہا کہ کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں؟ ہاں یہ تواضع ہے ہر شخص کا. جو آدمی کسی روایت ہے جو آدمی کسی محفل میں جا کے وہ اس جگہ نہ بیٹھے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے اور عام آدمیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، جب تک وہ اس جگہ بیٹھے اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. تواضع، جی تواضع، اس کے نتیجے میں بھی نکیر اور منکر کا جو ہے نا وہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. وَتَوَاضُ لِكُلِّ أَحَدٍ. باقی جو ہدایہ ہیں ان کو انشاءاللہ پھر میں اگلے خطبت میں عرض کروں گا. آج اتنے ہی وقت کے دامن میں گنجائش تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما على ابن عمه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین وعلى الحسن وعلى سبطيه الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. مومنین کرام، ہمیں ہدایت یہ کی گئی ہے خصوصاً امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے روایت میں کہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں مومنین کو، نمازیوں کو حالات حاضرہ سے آگاہ کیا جائے. حالات حاضرہ میں سب سے جو بڑی سرخی ہے یا نمایاں وہی فلسطین کے مظلوم عوام، غزہ کے مظلوم عوام اور جنوبی لبنان کے مظلوم مومنین کے مسائل ہیں. یہ
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بعض چینلوں پر مختلف قسم کے متضاد قسم کے انٹرویوز اہل سنت علماء کرام اور مفتیوں کی طرف سے آ رہے ہیں. کسی الجزائر وغیرہ یہ مغربی ممالک میں آتے ہیں. ایک مغربی مفتی اس کا فتویٰ میں نے سنا. اس سے جب پوچھا جاتا ہے جنوبی لبنان میں اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں جو جان بحق ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کو شہید سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو شہید نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ لأنہم ماتوا علی غیر الاسلام، وہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی جو مرے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، لہذا آپ ان کو شہید نہیں کہہ سکتے. یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک سوچ ہے. دوسری سوچ اس کے مقابلے میں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے. یہ سید حسن نصر اللہ جو کچھ اپنے خطبوں میں وہ کہتے تھے جو آج موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات اور مراجع اعظام کے فتاوی کی روشنی میں ان کی وہ ہوا کرتی تھی. امیر المومنین کا فرمان آپ نے سنا اور پڑھا ہے. بتایا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک یہودی عورت کے پازیب چھینے گئے ہیں. یہودی عورت کے پازیب چھینے گئے ہیں. کہا کہ فرمایا کہ اس خبر کے سننے کے بعد اگر مسلمان مر جاتا صدمے سے تو جو ہے نا کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی کوئی ملامت کرے. حضرت عمر کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، فرات کے ساحل اور کنارے پر ایک کتا اگر مر جائے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور حکومت میں فرات کے ساحل پر ایک کتا کیوں مارا گیا. میں کل سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا، کتاب کا حوالہ نہیں تھا، صرف ان کا قول نقل کیا گیا تھا. کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ یہ آپ غلاف کعبہ جو ہے وہ ابریشم کا کیوں نہیں بنواتے؟ انہوں نے فرمایا بطون المسلمین اولا، یہ بھوکے جو مسلمان ہیں نا ان کے پیٹ وہ خانہ کعبہ سے زیادہ حقدار ہے. عمل کرے نا ان دونوں پیشواؤں کے. ہاں، جو جس کو اپنا پیشوا بناتا ہے وہ اپنے پیشوا کو نقش قدم پر چلے نا. ہمیں الحمدللہ اپنے پیشوا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے فلسطین کے عقائد کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہمارے براہ راست تو میرا کوئی واسطہ نہیں پڑا، ویسے ہی وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں بہت سارے ہمارے قابل اعتبار وہ طالب علم، ان کے کلاس فیلو فلسطین کے ہوتے، انتہائی قسم کے متعصب اور شاید آپ کو مسلمان بھی نہ سمجھنے والے سے متوسب جو ہے نا وہ فلسطینی ہیں، لیکن وہ کلمہ گو ہیں اور ان کی مدد کو فرض قرار دیا ہے ہمارے علماء کرام نے. یہودی عورت کے پازیب چھننا وہ امیر المومنین کے لیے وہ گوارا نہیں ہے. یہ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرنے لگا ہوں، یہ بالکل مکتب اہل بیت کی ترجمانی کی ہے انہوں نے، سید حسن نصر اللہ رحمت اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں نحن شیعت امیر المومنین یا نحن شیعت علی بن ابی طالب، ہم علی بن ابی طالب کے جو شیعہ ہیں فی العالم، دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ بستے ہوں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، امیر المومنین کے شیعہ دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں، لن نخلی عن فلسطین، ہم فلسطین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ولا عن شعب فلسطین، نہ فلسطین کے عوام کو ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ولا عن مقدسات فلسطین، نہ ہم فلسطین کے
मुक़द्दसात से हम वो दस्तबरदार होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बारे में फ़लस्तीनियों के अकायद क्या है, उनके ख्यालात क्या हैं। आगे वो फरमाते हैं कूलू लना राफिज़ा। सोशल मीडिया पर ये मौजूद है। वो बाद उनके खिताबात के नीचे उर्दू या इंग्लिश में तर्जुमा भी है, बाद खिताबात ऐसे हैं कि जिनके नीचे वो तर्जुमा नहीं है। कूलू लना राफिज़ा, वो सबसे बड़ी गाली हमको यही समझते, यही है, ये राफिजी हैं, शियों को राफिजी कह। कूलू लना राफिज़ा, तुम हमको राफिज़ा कहो। वकूलू इरहाबीन, तुम हमको वो दहशतगर्द को कहते इरहाबी। तुम हमें राफिजी कहो, तुम हमें दहशतगर्द कहो। कूलू मुजरिमीन, तुम हमें मुजरिम कहो। कूलू मा शिअतुम, जो मर्जी हमको कहो। ये वक्तुलूना तहत कुल्ल हजरन व मदर, एक मुहावरा है, हर पत्थर और ढीले के नीचे हमें कत्ल करो। ये पत्थर से मारो, पहाड़ी को हमारे ऊपर गिराओ। ये वक्तुलूना तहत कुल्ल शजरन व मदर वफी कुल्ल जबहा, हर महाज पर बेशक तुम हमको कत्ल करो। व अला बाब कुल्ल हुसैनियतन व मस्जिद, हर इमाम बारगाह और मस्जिद के दरवाजे पर बम धमाके के जरिए या ब्रश के जरिए तुम हमको कत्ल करो। ये फमन शी हम शी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लन नत्रुक फलस्तीन, लन नत्रुक का मतलब होता हम फलस्तीन को हरगिज नहीं छोड़ सकते। जो मर्जी तुम हमको कहो, जी तुम हमको मुजरिम, इफराती या काफिर कहने से वो हम अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। और ये मैं कल एक फलस्तीन के एक शेख या मुफ्तिया वो खतीब का जुमला पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि इन्नल्लज़ी औक़फ़ना व वक़फ़ मअना, वो मकतब या वो लोग जिन्होंने हमें मैदान में अब तक साबित कदम रखा है और खुद भी हमारे साथ साबित कदम रहे हैं, हम शिया अतबाउल इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन के पैरोकार शियान अली इब्न अबी तालिब हैं, जो हमारे साथ उनकी बदौलत आज अगर हम साबित कदम हैं, शियों की बदौलत हैं। इस मैदान में एक मकतब फिक्र हमारे साथ साबित कदम है, उसका नाम शिया है। बाकी मुख्तलिफ बहानों से जी कहां है वो रात में सुन रहा था, किसी ने कहा कि ये लुबनानी के, जुनूब लुबनान के जो वो हैं उनकी मदद करना कैसा है। कहा नहीं, उनकी मदद न करो, इसलिए कि वो सहाबाए किराम और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करते हैं। वो अगला बड़ा होशियार था, उसने कहा ये गज़े वाले तुम उनकी तौहीन नहीं करते, उनकी मदद करो। उधर भी खामोश हो, ना जुनूबी लुबनान की मदद करते हो, ना गज़ा के मज़लूमीन की मदद करते हो। वो भाई वो अपने इख्तिदार के लिए धरने भी देते हो जी, वो अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें। कम अज कम हम ये तो कर सकते हैं, अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें। ये तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। जो वसाइल आपके इख्तियार में है, मुहज़्ज़ब तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी हुकूमतों से कहें कि भाई आपके पास हुकूमत है। उन मजलूम बेसहारा जी, जिनके न माल महफूज है, न मकान महफूज है, न इज्जतें महफूज है जी, वो हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। ये शुरू में ये फरमान मैंने आपको सुनाया, मन समिअ रजुलन युनादी या लल मुस्लिमीन, जो कोई किसी मजलूम की ये फरियाद सुने, या लल मुस्लिमीन, छोटे छोटे बच्चे या लल मुस्लिमीन की सजाएं बुलंद कर रहे हैं गज़ा से, खवातीन मर्द सारे, फलम युजिबहु, लेकिन सुन के उनको जवाब न दें, उनकी मदद के लिए न पहुंचे, फलैसा बिमुस्लिम, वो अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता। और एक और संगीन गलती का मैं इजाला करता जाऊं। अब ये हसन नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह के खिलाफ जो बातें करते हैं या हर्द सराई, उनका मौक़िफ़ ये है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इन्होंने अहले सुन्नत को मारा है, ये कातिलुल मज़लूमीन है, अहले सुन्नत को मारा है। उनका इशारा दाइश की तरफ है, दाइश की तरफ, इन्होंने दाइश को मारा है। दाइश क्या काम करती थी?
दाइश ने न ईसाई को माफ किया, न सुन्नी को माफ किया है, न शिया को माफ किया है। मोसिल में सुन्नी आबादी ऐसी है जैसे करबला और नजफ और बसरे में शिया आबादी है। 100 में से एक भी शिया नहीं है, बराए नाम शायद एक का घर वो मोसिल में शिया का हो, वरना 99% जो है ना वो सुन्नी आबादी थी। वो सारे हिजरत करके वो नजफ और करबला में पक्की हिजरत करके वो नजफ में टैक्सियां चलाते हैं मोसिल के अहले सुन्नत वल जमात। आपको तो पता है ना, ये पोप ने खुसूसी तौर पर आके आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का वो शुक्रिया अदा किया है कि आपके फतवा के नतीजे में ईसाई बरादरी जो है वहां उन इलाकों में उनकी जान बची है, जान। मैं अभी एक मुस्तनद जरिए से मैं बात कर रहा था, आयतुल्लाह सिस्तानी के बेटे मोहम्मद रजा के हवाले से कालिबुद्दीन ने बताया कि स्पेशल अहले सुन्नत मुसलमानों के लिए खास फंड मुकर्रर फरमाया था और उलमा को भेजा, अहले सुन्नत ने उसको तकसीम किया और आखिर में वो हाथ खड़े कर दिए वहां का अहले सुन्नत उलमा कराम है। हम इससे ज्यादा सईद सिस्तानी के एहसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये हाल है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने हिजबुल्लाह ने या हश्द शाबी ने उनको मारा है, जी हाँ, वो अहले सुन्नत को मारा है, अहले सुन्नत को नहीं मारा, उनको मारा है जो शियों के भी कातिल थे, अहले सुन्नत के भी कातिल भी थे, ईसाइयों के भी कातिल थे। बाद दर्दनाक दास्तानें ऐसी हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको बयान करना। एक मुस्तनद खतीब हैं ईरान के, सोशल मीडिया पर आजकल उन्हीं की अक्सर तकरीरें वो आ रही हैं। उन्होंने वो जनरल वो सुलेमानी के हवाले से बताया कि उन्हीं इलाकों में या मोसुल वगैरह के इलाकों में जहां वो ये जालिम और खूंखार एक घर में जाते हैं, वहां खाना खा रहे थे मियां बीवी, 2 बेटियां खाने के दस्तरखान पर थे। अचानक घर में दाखिल होते हैं और उनके सामने एक बेटी को ज़िबा करके उसका खून बर्तन के अंदर गिराया, कहा कि इसको खाओ वरना इस बेटी को भी उसी तरह ज़िबा करेंगे जिस तरह पहली बेटी को ज़िबा किया है। दरिंदा ये काम नहीं करता, ये मजलूम है, इनको मारने वाला वो मजलूमों का कातिल कहलाता है। ये सिर्फ शियों के साथ नहीं किया, सबके साथ ये सुलूक किया उन्होंने, सबके साथ ये सुलूक किया है। ये तो एक बनाई गई थी वो तंजीम, हाँ, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुझे याद है, मैं भी इसी इस्लामाबाद में रहता हूं, एक खबर उड़ी थी कि यहां पर एक दाइश का बंदा जो है वो देखा गया है, दौड़े लग गई थी यहां पर हमारे इदारों के, एक दाइश का बंदा जो है ना वो यहां पर वो दिखाई दिया है। इस खतरनाक तंजीम का वो खातिमा करके इराक को अमन का गहवारा बना दिया है। हाँ, उन्होंने अहले सुन्नत को नहीं मारा है, अहले सुन्नत, शिया और हर इंसान के दुश्मनों का उन्होंने खात्मा किया है। अहले सुन्नत को उन्होंने वो कत्ल नहीं किया है। जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, नोट कर लें कि ये इंतहाई सरासर गलत है कि हिजबुल्लाह ने या हश्द शाबी ने अहले सुन्नत मुसलमानों को मारा है। अहले सुन्नत के कातिल, शियों के कातिल, ईसाई कातिल, इंसानियत के कातिल का खात्मा किया है। अल्लाह ताला उनकी इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और दूसरे खुतबे के इख्तिताम पर एक और अहम नुक्ता के या तब्दीली की तरफ इशारा जरूरी समझता हूं, और वो ये कि हमारे PTCL के काबिल एतबार एक मोमिन हैं जो अभी भी मस्जिद में बैठे हुए हैं, वो मुझे नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि PTCL के जरिए वो मजहबी चैनल के प्रोग्राम दिखाए जाते थे। देवबंदियों का अपना चैनल उनका भी दिखाया जा रहा था, और अहले जो बरेलवी है उनके 2, एक तो पता नहीं ARYQ TV है, एक और मदनी TV है, और हादी TV को भी जो है PTS के नशर किया जा रहा था। बाकी 3 जो मकतब फिक्र है उनके नशरियात जो है ना वो आ रहे हैं, देवबंदियों के भी, अहले हदीस के भी और बरेलवी हजरात के भी। हादी TV पर वो पाबंदी लगा दी है। हादी TV के प्रोग्राम मैं करता रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं।
शेख मोहसिन अली नजफी रहमतुल्लाह अलैह वो मुझसे कहते थे, देखें आगा साहब, अगर आप कहीं बोल रहे हैं, मजलिस पढ़ रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और अगर आप ये समझें कि मेरे सामीन में वो अहले सुन्नत भी है ना, ये मेरी गुफ्तगू हादी टीवी पर नशर होगी, इस तरह बोलें जैसे आपके सारे सामीन अहले सुन्नत मुसलमान बैठे हैं। इतनी एहतियात के साथ हम बोलते हैं जी, किसी की ना कोई दिलादारी होती है। हाँ, हादी टीवी का तुर्रई इम्तियाज यह है कि मकतब तशय्यो का सही चेहरा पेश करता है। मैं आपको पता है, जो हजरात देखते रहे हैं, वो खबरें वगैरह ऊपर वो दर्स होते रहते, नीचे पट्टी चलती है, पट्टी। हदीस बे रिवायत इमाम मोहम्मद बाकर, हदीस बे रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस पे ये भी और मरहूम के अल्फाज हैं। ये लफ्ज हदीस जरूर जिक्र करो, क्योंकि हमें बदनाम किया जा रहा, प्रोपगंडा किया जा रहा कि हदीस पैगंबर के वो मुनकर हैं, ये अपने इमामों की बातें मानते हैं। हमारे किसी इमाम की बात अपनी जाती राय नहीं है, मासूम आबा व अजदाद के जरिए रसूल खुदा से जो सुना हुआ होता है वो ही मई मासूमिन बयान करते हैं। मैं चकवाल के मुजाफात में गांव मस्जिद पढ़ने गया, जब मस्जिद पढ़ के निकला, गली में एक साहब मिले और कहा, मेरा नाम मेजर फुलान है और मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है, मैं रेगुलर हादी टीवी को देखता और सुनता हूं, माशाल्लाह वो जो पट्टी के ऊपर रिवायात चल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कुरान की आयत हैं। हादी टीवी इत मुख्तात अंदाज में जो है ना वो काम, वो फिक़ी मसाइल बयान करता है, तौहीद बयान होती है। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। मैं तो कहूंगा ये एक बुखलाहट की निशानी है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो जमाना गुजर गया जब आप किसी की आवाज को यूं दबाते थे। अब आप वो तशय्यो की आवाज को जी आपका पीटीसीएल नशर नहीं करेगा, ये वो नेट के जरिए जो बात यहां मैं करूंगा सारी दुनिया में सुनी जाएगी। आप इस खुशफहमी में न रहे कि पाबंदी लगाएंगे तो उससे मकतब तशय्यो की आवाज वो दब जाएगी। जो इस्लाम का वो हकीकी मजहर है, हम शदीद मजम्मत करते हैं, और वो जो जिम्मेदार इदारे हैं उनसे हम बजा तौर पर ये दरख्वास्त करेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि जिस तरह बाकी मकातिब फिक्र के नशरियात जो है ना वो उनकी वो चीजें नशर होती हैं, हादी टीवी जो किसी भी किस्म की दिलादारी जहां से नहीं होती है, सिर्फ वो फिक़ी मसाइल बयान किए जाते हैं और अहले बैत अतार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात बयान की जाती हैं, उस पर आज आइद पाबंदी को वो उठा दिया जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमारे वतन अजीज को सलामती और इस्तेहकाम नसीब फरमाए और उसके दाखिली और बैरूनी दुश्मनों को अपनी कुदरत कामिला से निस्त व नाबूद फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।